Okay. So as I mentioned earlier, right? So daily you need to go through this Agile Manifesto and Scrum Guide at least 3 to 5 times. ఓకే. రోజు మీరు అర్థమవుతుందా? అర్థం అనేది పక్కన పెడితే రోజు మీరు ఇది చదవాలన్నమాట. రోజు మనం స్కూల్ పోయి ఎలా ప్లెజ్ చేస్తామో, ఈ అజైల్ మేనిఫెస్టో, స్క్రమ్ గైడ్ కూడా మీరు చదవాలి. రోజు చదవాలి. అప్పుడే అర్థమవుతది. లేకుంటే ఇది స్క్రమ్ అనేది ఆహ్, సో, మైండ్ సెట్ అంటాం. ఇది అజైల్ ఈజ్ ఎ మైండ్ సెట్ అంటాం గదా! సో, అలా మీకు ఆ అజైల్, స్క్రమ్ మైండ్ సెట్ మీకు పడాలంటే మీరు రోజు చదవాల. ది వే ఆఫ్ థింకింగ్ అన్నట్టు. ఓకే. మీరు చదవంది ఏం రాదు. ఓకేనా? సో, ఈవెన్ మీరు ఊరినే క్లాస్ ఇన్నా గూడా మీకేమైతే రాదు. మీరు చదవాల. ఓకే. ఫస్ట్ అజైల్ మేనిఫెస్టో, స్క్రమ్ గైడ్ బాగా రోజు చదవండి. అది ఆటోమేటిక్‌గా నిదానంగా అర్థమవుతుంటది మనకి క్లాస్ చెప్పే కొద్దీ. సో, అప్పుడు మీకు మీ మైండ్‌లో అనేది అజైల్ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటది, స్క్రమ్ అనేది ఎలా ఉంటదనేది మీకు ఆహ్, హ్మ్. ప్రాసెస్ అనేది ఉంటది మైండ్‌లో. ఓకే. Yeah, let me read out this one, and then I will try to explain it, how we will be implementing this Scrum in our organizations. Okay. So let's see what it is there in Scrum Guide. We developed Scrum in early 90s. We wrote the first version of Scrum Guide in 2010 to help people worldwide understand Scrum. We have evolved the guide since then through small functional updates. Together, we stand behind it. ఓకేనా. సో, ఎప్పుడు డెవలప్ చేశారంటే 90స్‌లో. తర్వాత ఎప్పుడు ఫస్ట్ వెర్షన్ వచ్చిందంటే 2010. నేనిప్పుడు చూపిస్తున్నది మీకు 2020 అన్నమాట. 2020 న్యూ స్క్రమ్ గైడ్. ఓకే. The Scrum Guide contains the definition of Scrum. Each element of framework serves as a specific purpose of its essential to overall value and results realized with Scrum. Changing the core design or idea of Scrum, leaving out elements, or not following the rules of Scrum covers up problems and problems of limits the benefits of Scrum, potentially even rendering it useless. Okay. సో, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్స్, రైట్? సో, మనం ఊరికే నేమ్‌సేక్‌గా మనము స్క్రమ్ అని చెప్పేసి స్క్రమ్‌లో ఉండే ఆహ్, వాల్యూస్ గాని, ఈవెంట్స్ గాని ఏవి సరిగ్గా ఫాలో కాకోకుండా ఉంటే, సో, అదేమవుతదంటే, సో, స్క్రమ్ ఫ్రేమ్‌వర్క్ ఆహ్, దేనైతే పర్పస్ అయితే వాళ్ళు రాసారో అవి బెనిఫిట్స్ అనేటివి మనకి దొరకవనమాట. అట్లే యూజ్‌లెస్ అనేది అయితది. జస్ట్ నేమ్‌సేక్ స్క్రమ్ అనుకుంటుంటాం అంతే. మనకేమైతది అవుట్‌పుట్ అయితే ఏముండదు. సో, దీన్ని బట్టి ఏమైతుందంటే మనము యాస్ పర్ ది స్క్రమ్ ఫ్రేమ్‌వర్క్ వి కెన్ follow. Okay. So we follow the growing the use of Scrum, which within an ever-growing complex world. We are humbled to see Scrum being adopted in many domains, holding essentially complex work behind software product development, whereas Scrum has its roots. As Scrum use spreads, developers, researchers, analysts, scientists, and other specialists do the work. We use the word developers in Scrum not to exclude but to simplify. If you get value from Scrum, consider yourself included. ఓకే. సో, ఎవరు యూజ్ చేస్తారు స్క్రమ్ అంటే, స్క్రమ్ అనేది ఎవరైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మోస్ట్‌లీ ఇది స్క్రమ్ అనేది ఎక్కడ మెయిన్‌లీ యూజ్ చేస్తారంటే, అజైల్ ప్రాజెక్ట్స్‌లో సారీ సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రాజెక్ట్స్‌లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటారు. మిగతా దాంట్లో కూడా యూజ్ చేయకూడదా అంటే, ఎక్కడైనా యూజ్ చేయొచ్చనమాట. సో, బేసికల్లీ ఆహ్, స్క్రమ్ అనేది మనకి ఆల్రెడీ ఉందనమాట. సో ఓకే. ఇక్కడ డెవలపర్స్ ఎవరెవరు వస్తారంటే టీమ్‌లో, సో, మొత్తం వాళ్ళు హ్మ్. ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్, ఇంకా టెస్టర్స్, సో, వీళ్ళందరిని ఇంక్లూడ్ చేసి మనం డెవలపర్స్ అని అంటాం.
As Scrum is being used, patterns, process, and insights that fit the Scrum framework as described in this document may be found applied in diverse. This description is behind the purpose of the Scrum Guide because they are extent sensitive or differ widely between Scrum users. Scrum tactics for the using within the Scrum framework vary widely and are described elsewhere. Okay. So ఇదేం పెద్ద ఏం లేదు. So let's go to the purpose of Scrum Guide. Definition of term. Yeah, Scrum definition. So what is Scrum? A Scrum is a lightweight framework that helps people, teams, and organizations generate through value adaptive solutions for complex problems. In a nutshell, Scrum requires a Scrum Master to foster an environment where వాట్ ఈస్ స్క్రమ్ అని ఇంటర్వ్యూలో అయితే వెరీ నాకైతే ఎప్పుడు అడగలేదు ఓకేనా సో బట్ నేర్చుకోవడం మంచిది స్క్రమ్ ఈజ్ అ లైట్ వెయిట్ ఫ్రేమ్వర్క్ దట్ హెల్ప్స్ పీపుల్ టీమ్స్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ జనరేట్ వాల్యూ త్రూ అడాప్టివ్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అని ఓకే ఇన్ నట్సెల్ స్క్రమ్ రిక్వైర్స్ స్క్రమ్ మాస్టర్ టు ఫాస్టర్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేర్ సో ఇంటర్వ్యూలో వై డూ వీ రిక్వైర్ స్క్రమ్ మాస్టర్ అని అడుగుతారు ఓకే వై రిక్వైర్ స్క్రమ్ మాస్టర్స్ a product owner orders the product backlog. A product owner orders the work of the complex problems into product backlog. The Scrum team turns a solution of the work into increment of value of during the sprint. The Scrum team and its stakeholders inspects and results and adjust the next sprint and repeat. Okay. సో మనకి బ్యాక్లాగ్ అనేది ఎక్కడ మీకు బ్యాక్లాగ్ అనేది ఒక వెయిట్ నేను ఒక జీరో ఓపెన్ చేస్తున్నాను మీకు బాగా అర్థమవుతుంది ఓకే ఓకే స్క్రమ్ మాస్టర్ in a nutshell, Scrum requires a Scrum Master to foster an environment where a product owner orders the work for complex problems into product backlog. సో ప్రోడక్ట్ ఓనర్ ఏం చేస్తారంటే మీకు చెప్పాను కదా మనము డాక్యుమెంటేషన్ చేస్తారని రిక్వైర్మెంట్స్ హలో ఎస్ అన్న. ఓకే వాళ్ళు రిక్వైర్మెంట్స్ ఎక్కడ డాక్యుమెంట్ చేస్తారు
ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు, వేర్ డు యూ డాక్యుమెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అని, విచ్ టూల్ ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ డాక్యుమెంటింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అని. కాన్ఫ్లుయెన్స్. ఓకేనా. ఓకే. సో స్క్రమ్ లో ఏమేమి టూల్స్ వాడతారంటే జీరా. ఓకేనా. సో జీరా ఎందుకంటే మన వర్క్ ను ట్రాక్ చేయనీకి, మానిటర్ చేయనీకి, మొత్తం అన్నిటికీ జీరా వాడతారు. ప్రాజెక్ట్ ఎంత వర్క్ ఉంది, ఎంత చేస్తున్నారు, ఏం పథకం, ఇది జీరా అన్నమాట. కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఏమంటే వర్క్ ఫస్ట్ ఏమంటే వాళ్ళు ఏదన్నా కానీ డిజైన్ డిస్కషన్స్ కానీ లేదంటే రిక్వైర్మెంట్ డిస్కషన్స్ కానీ ఇవన్నీ చేస్తారు కదా. వాళ్ళు డిస్కషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళైతే ఏమైతే డిస్కస్ చేశారో, ఏమైతే డెసిషన్స్ తీసుకున్నారో అవన్నీ కాన్ఫరెన్స్ పేజ్లో డాక్యుమెంట్ చేస్తారనమాట. ఓకే. సో ఆ డాక్యుమెంట్ చేసిన తర్వాత అది వర్క్ చేయలేదు టీమ్ మెంబర్స్. సో అప్పుడు ఏం యెస్. చేస్తారంటే ప్రోడక్ట్ ఓనరు ఈ జీరాలో క్రియేట్ చేస్తారనమాట. యూజర్ స్టోరీస్‌గా క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకేనా. ఓకే. సో యూజర్ స్టోరీస్‌గా క్రియేట్ చేస్తారు. సో అన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రోడక్ట్ ఓనరు ఇలా రాస్తారనమాట బ్యాక్‌లాగ్‌లో. ఓకే. ఇప్పుడు ఉంది కదా, ఇది బ్యాక్‌లాగ్. సింప్లీ బ్యాక్‌లాగ్ అని ఉంది కదా, ఇది బ్యాక్‌లాగ్. ఇక్కడ స్ప్రింట్ ఉంది కదా, ఇది స్ప్రింట్ వచ్చి ఆహ్, కరెంట్‌లీ వర్క్ ఏదైతే టీమ్ అయితే వర్క్ చేస్తుందో అది స్ప్రింట్ బ్యాక్‌లాగ్. ఓకే. హూ ఓన్స్ ప్రొడక్ట్ బ్యాక్‌లాగ్? సో హూ ఈస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్ స్క్రమ్. బ్యాక్‌లాగ్? ప్రొడక్ట్ ఓనర్ అన్నమాట. సో ఆయనే కదా రాసేది, ఆయనే ప్రొడక్ట్ ఓనర్. హూ ఈస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది స్ప్రింట్ బ్యాక్‌లాగ్? సో ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు, హూ ఈస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్ బ్యాక్‌లాగ్? హూ ఈస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది స్ప్రింట్ బ్యాక్‌లాగ్? ఎవరు పని చేస్తారు? కొన్ని యూజర్ స్టోరీస్ ఎవరు పని చేస్తారు? డెవలపర్సే కదా. హ్మ్. ఓనర్స్ ఎవరు? ఓనర్స్ ఎవరు? Product owner. కాదు. స్ప్రింట్ ఓనర్స్. హూ ఆర్ ది ఓనర్ ఆఫ్ ది స్ప్రింట్ బ్యాక్‌లాగ్? Okay, sir. డెవలపర్స్. డెవలపర్స్. ఓకే. అందుకే మీరు ముందునే అది గైడ్ కనెళ్తే స్క్రమ్‌లో హౌ మెనీ రోల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ స్క్రమ్? ఎన్ని రోల్స్ ఉన్నాయి స్క్రమ్‌లో? 4, ఆ! 3. 3. వాట్ ఆర్ దే? డెవలపర్స్, ప్రొడక్ట్ ఓనర్, స్క్రమ్ మాస్టర్. హ్మ్. ఓకేనా. సో ఏ ప్రొడక్ట్ ఓనర్ ఆర్డర్స్ ది వర్క్ ఫర్ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంటూ ఏ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్ ఇంటూ ఏ ప్రొడక్ట్ బ్యాక్‌లాగ్. సో స్క్రమ్ మాస్టర్ చూసుకుంటారనమాట ఇవన్నీ రిక్వైర్మెంట్స్ whatever that are discussed in discussions or refinement meeting, right? సో అవి ప్రోడక్ట్ బ్యాక్‌లాగ్ లో ఉన్నాయా? ఓకే. ఉంటే అవంతా కరెక్ట్‌గా ఉన్నాయా? యూజర్ స్టోరీ ఫార్మాట్ ఉందా? అవన్నీ చూసుకుంటారనమాట స్క్రమ్ మాస్టర్. ది స్క్రమ్ టీమ్ టర్న్స్ ఎ సెలెక్టివ్ ఆఫ్ ది వర్క్ ఇంటూ ఇంక్రిమెంట్ ఆఫ్ వాల్యూ డ్యూరింగ్ ఎ స్ప్రింట్. ఓకే. సో సో స్క్రమ్ మాస్టర్ ఇక్కడ ఉంది కదా. ది స్క్రమ్ టీమ్ టర్న్స్ ఏ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది వర్క్ ఇంటూ అన్ ఇంక్రిమెంట్ ఆఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ డ్యూరింగ్ స్ప్రింట్. సో ఇదేమంటే స్క్రమ్ మాస్టర్ ఎక్కడ హెల్ప్ చేస్తాడంటే వాళ్ళ వర్క్ ప్రోడక్ట్ బ్యాక్‌లాగ్‌లో ఉంటది. దాన్ని ఆహ్, స్ప్రింట్ బ్యాక్‌లాగ్ తీసుకోవడము, దాన్ని సో ఆర్గనైజ్ చేయడము, ఫెసిలిటేట్ చేయడము. సో నేను చూపిస్తాను మళ్ళీ. స్క్రమ్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి కదా, మొత్తం అంతా. ఆ ఈవెంట్స్ ఎలా చేస్తారో దానికి స్క్రమ్ మాస్టర్ ఉంటారనమాట. The Scrum team and stakeholders inspect and results and adjust for the next sprint and repeat. Okay. So basically Scrum Master, why do we call Scrum Master అంటే నేను తర్వాత చెప్తాను డీటెయిల్‌గా. సో నా ఇంటర్వ్యూ రికార్డింగ్స్‌లో కూడా మీరు వినొచ్చు నేను ఆన్సర్ ఇచ్చినప్పుడు.
సో ఇది రిపీట్ అని, ఇక్కడ రిపీట్ అని ఉంది కదా, ఇది రిపీట్ అవుతుంది అంటారు. సో ఇది మనం ఇక్కడ రిపీట్ అన్నప్పుడు అంటే ఇది ఒక సైకిల్ కదా, సైకిలే కదా రిపీట్ అవుతుంటారు. సో దీన్ని కూడా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు, కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది స్క్రమ్ లైఫ్ సైకిల్ అని. ఓకే, స్క్రమ్ లైఫ్ సైకిల్ ఏం లేదు, ఈవెంట్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, స్ప్రింట్ ప్లానింగ్, డైలీ స్క్రమ్, స్ప్రింట్ రివ్యూ, స్ప్రింట్ రెట్రోస్పెక్టివ్. మళ్ళీ రేపదంటే మళ్ళీ స్ప్రింట్ ప్లానింగ్, స్ప్రింట్ స్టార్ట్ అవుతుంది, స్ప్రింట్ ప్లానింగ్, డైలీ స్క్రమ్, స్ప్రింట్ రివ్యూ, స్ప్రింట్ రెట్రోస్పెక్టివ్. ఓకే, వన్స్ ఇది స్ప్రింట్ రెట్రోస్పెక్టివ్ అవుతుంటే మళ్ళీ స్ప్రింట్ స్టార్ట్ అవుతుంది, స్ప్రింట్ స్టార్ట్ అవుతాయంటే మళ్ళీ ప్లానింగ్, ఇవంతా ఇటరేషన్స్ అన్నమాట. సో ఇవన్నీ చేయనీకి స్క్రమ్ మాస్టర్ అవసరం అవుతాడు. అట్లే ఇంకా ఎందుకు అవసరం అవుతాడంటే స్క్రమ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయనీకి, స్క్రమ్ ఫాలో అవుతున్నారా లేదని చూసుకోనికి, అట్లనే కొత్తగా టీం మెంబర్స్ వస్తారు కదా, వాళ్ళకి స్క్రమ్ తెలియకపోయిండొచ్చు, లేదంటే నువ్వు న్యూ టీంకి అసైన్ అయ్యిండొచ్చు. సో ఎవరికి అక్కడ స్క్రమ్ తెలియదు, సో అప్పుడు నువ్వే స్క్రమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో స్క్రమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఎలా? సో ఈ ఫస్ట్ బేసిక్ గేమ్ అంటే స్క్రమ్ సెరమోనీస్ ఎలా చేయాలి, దాని తర్వాత ఇంకా అజైల్ అంటే ఏమి, సో ఇన్ డీటెయిల్గా పోవాలంటే, బట్ వెంటనే స్టార్ట్ చేయాలంటే అట్లీస్ట్ వాళ్ళకి స్క్రమ్ సెరమోనీస్ అన్ని ఎలా చేస్తామని తెలుసాలన్నమాట. సో ఎందుకుంటాడు ట్రైనింగ్ అండ్ కోచింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ది స్క్రమ్ ఫ్రేమ్వర్క్, టు మేక్ షూర్ దట్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ది make sure that team is following this scrum, and also to help if there is any blockers or issues are there in the uh, to resolve blockers and issues in the team. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? అర్థమైంది. No, while telling this theory part, ఏమి అర్థం కాదు. లైక్ ఇప్పుడు థియరీలో చెప్తున్నారు కదా, అట్లే ప్రాక్టికల్ కూడా నేను అట్ ఏ టైం చెప్తాను. చూపిస్తే అది అట్లీస్ట్ ఇది మీరు ముందునే ఇవన్నీ నేను అడిగినప్పుడు క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పాలి. అట్లీస్ట్ 3 రోల్స్ ఉంటాయని చెప్తాను. అట్లీస్ట్ మీరు చెప్పాలి కదా, ప్రోడక్ట్ ఓనర్, స్క్రమ్ మాస్టర్ అని. సో అవేది మనకు తెలియదు, నేను వెంటనే అక్కడ పోయినా అంటే ఏం అర్థం కాదు. ఓకేనా? సో అందుకే నేను బ్యాచ్ స్టార్ట్ కాక ముందునే మీరు డైలీ ఒక 4-5 సార్లు చదవండి అని చెప్తాను. ఇది రియల్ టైంలో కూడా చేద్దాం. మీకు థియరీని అర్థం కాదు, మనం ప్రాక్టికల్స్ ఎట్లా చేస్తాం చెప్పు. సో ఇప్పటికి ఒక ఐడియాలో వచ్చిందా? నేను చెప్పే దాంట్లో మీకు ఒక 30% అర్థమైనా కూడా చాలు. ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్ ఫర్ నౌ. ఓకే, Scrum is simple, write it as is and determine if it's possible. Theory and structure help to achieve goals and create value. The Scrum framework is purposefully incomplete. Only defining the parts required to implement Scrum theory. Scrum is built upon by collective intelligence and people use it, rather than the provide people with detailed instructions and rules of Scrum guide their relationships and instruction. సో వీళ్ళు ఏమంటారంటే ఇక్కడ, సో ఇన్కంప్లీట్గా ఇచ్చినాం మేము, మీకు కావాల్సింటే కొద్దిగా ఏమన్నా కావాలంటే మోడిఫై లేదంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇప్పుడు మనము కాకపోతే కొన్ని ఉంటాయి, అవన్నీ మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఇప్పుడు స్క్రమ్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, హౌ మెనీ స్క్రమ్ ఈవెంట్స్ 5 ఉన్నాయి. స్ప్రింట్ ప్లానింగ్, డైలీ స్క్రమ్, స్ప్రింట్ రివ్యూ, స్ప్రింట్ రెట్రోస్పెక్టివ్. సో ఈ మీటింగ్స్ అనేటివి ఖచ్చితంగా రన్ అవ్వాలి. సో దాంట్లో మాడిఫికేషన్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటారంటే మీకు ఎలా కావాలంటే అలా చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ డన్ ఉంది, డెఫినేషన్ ఆఫ్ రెడీ ఉంటుంది. సో నేను చెప్తాను ఫ్యూచర్లో, మీకు ఏదైనా నేను చెప్పేది తెలియకోకుంటే నేను అది ఫ్యూచర్లో చెప్తాను అని. సో ఇవన్నీ ఒక్కో టీంకి ఒక్కొక్కటి ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, డెఫినేషన్ ఆఫ్ డన్ అనేది కొన్ని టీంకి అవసరం, ఒక్కో టీంకి డెఫినేషన్ ఆఫ్ డన్లో రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అవసరం ఉంటుంది, ఇంకో టీంలో రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అవసరం లేకపోవచ్చు. ఓకే, అలా ఉంటాయి. సో మీరు మోడిఫై కావాలంటే చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాను. Various process techniques and methods are employed within the Scrum framework. Scrum wraps around existing practices or renders them unnecessarily. Scrum makes visible the relative efficacy of current management environment and work technique, so that
ఇంప్రూవ్మెంట్స్ క్యాన్ బి మేడ్. సో స్క్రమ్ అనేది మనము టెక్నిక్స్ అవి ఇవి కావాలంటే మనము యూజ్ చేసుకోవచ్చు. టెక్నిక్స్ అంటే లైక్ యూజర్ స్టోరీ, స్లైసింగ్ టెక్నిక్స్, ఎస్టిమేషన్ టెక్నిక్స్, ఇంకా రెట్రోస్పెక్టివ్ టెక్నిక్స్, రెట్రోస్పెక్టివ్ టెంప్లెట్స్. సో ఇలా అన్నమాట స్క్రమ్ థియరీ. Scrum is founded on empiricism and lean thinking. Empiricism asserts that knowledge comes from the experiences and make decisions based on what is observed. Learn thinking reduces station focus and focuses on essentials. Okay. So empiricism అంటే ఏంటంటే నాలెడ్జ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే. సో వాళ్ళు వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏమైతే ఇష్యూస్ ఉంటాయో, ఏమైతే వాళ్ళు ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తారో, సో దాన్ని బట్టి వాళ్ళు నెక్స్ట్ అవి ఎలా మనము ఫేస్ చేయాలి అనేది వాళ్ళు యాక్షన్ ఐటమ్స్‌గా రాసుకొని, వాళ్ళు స్ప్రింట్ బై స్ప్రింట్ వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ అవుతుంటారనమాట. దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఫ్యూచర్‌లో డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు. ఓకే. సో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఒక మనం ఏది తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్? మనం ఈ స్ప్రింట్‌లో అయితే ఏమైతే తప్పులు చేసుంటామో, ఆ తప్పులనేవి నెక్స్ట్ స్ప్రింట్‌లో మనం చేయకోకుండా చూసుకుంటామనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు టీమ్ వర్క్ చేస్తున్నారు. అదే టీము ప్లాన్ చేసుకున్నారు వర్క్. ఓకేనా? ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రియేట్ ఎ లాగిన్ పేజ్ ఫర్ మొబైల్ యాప్ అన్నమాట. సో ఇది మొబైల్ యాప్ లాగిన్ పేజ్ ఉంది గదా! మీకు తెలుసు కదా! లాగిన్ పేజ్ యూజర్ ఐడి యాక్సెస్. సో ఇది టీమ్ తీసుకున్నారు. వర్క్ చేస్తున్నారు. సో దీనికి ఫస్ట్ డిజైన్ చేయాలి గదా! లాగిన్ పేజ్. సో ఆ డిజైన్ చేసేకి వాళ్ళు ఏదన్నా ఒక టూల్ యూజ్ చేస్తున్నారనుకో. సో ఆ టూల్‌కి వాళ్ళేమి యాక్సెస్ లేదు వాళ్ళకి. స్ప్రింట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసేకి ట్రై చేసినారు. ఇంకా యాక్సెస్ తీసుకోలేదని వాళ్ళు యాక్సెస్ లేదు. డిజైన్ టూల్‌కి యాక్సెస్ లేదని చెప్పేసి వాళ్ళకి అప్పుడు అర్థమైంది. లేదంటే మర్చిపోయినారు. వాటెవర్ రీజన్. సో ఇట్లాంటివన్నీ వాళ్ళు రెట్రోస్పెక్టివ్ మీటింగ్‌లో మాట్లాడి నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు వీళ్ళు అన్నిటికి వాళ్ళైతే ఏమైతే యూజర్ స్టోరీ తీసుకుంటారో వాటికి రిలేటెడ్ టూల్స్ గాని, టెక్నాలజీస్ గాని వాటెవర్ దానిలకు యాక్సెస్ ఉందా లేదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళు టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఇది ఒక కేస్ అన్నమాట. వన్ కేస్ ఈజ్ ఇది రియల్ టైమ్‌లో అడుగుతారు మీకి ఇవన్నీ. సో మీరు ఇవన్నీ ఆర్టికులేట్ చేయాల. సో ఇప్పుడు క్రియేట్ ఎ లాగిన్ పేజ్ ఫర్ మొబైల్ అప్లికేషన్ ఉంది. దీనికేమి వాళ్ళకి ఆహ్, యాక్సెస్ లేదు. ఇంకొకటేమంటే సో నెక్స్ట్ అన్నిటికి వాళ్ళు నెక్స్ట్ స్ప్రింట్‌లో లేదంటే ఈ స్ప్రింట్‌లోనే అనుకుందాం. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది స్ప్రింట్ టెస్టింగ్ ఎప్పుడు చేస్తారు? డెవలప్‌మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత టెస్టింగ్ చేస్తారు గదా! సో అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది స్ప్రింట్ ఏమైంది? టెస్ట్ చేశారు. ఓకే. ఇప్పుడు టెస్ట్ చేయాల. వాళ్ళు టెస్టింగ్ అనేది వాళ్ళు ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయన్నమాట. టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. లోకల్ అని, డెవలప్‌మెంట్ అని, యూఏటీ అని, ఇంకా ప్రోడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని. ఓకే. సో వీళ్ళేమంటే ఓన్లీ లోకలే ఉంది. దేవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంకా క్రియేట్ కాలేదు. ఆర్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ కాలేదు. సో ఇలాంటి వాటన్నిటి ఏమంటామంటే బ్లాకర్స్ అంటాం. మనం ఏమనుకున్నాం స్క్రమ్ మాస్టర్ యూ నో విల్ హెల్ప్స్ రిజాల్వింగ్ బ్లాకర్స్ ఆర్ ఇష్యూస్ కదా! ఎరాడికేటింగ్ ఆర్ రిమూవింగ్ బ్లాకర్స్ ఆర్ ఇష్యూస్. సో ఇవే అన్నమాట. వీటన్నిటికి ఏమంటారు బ్లాకర్ అంటారు. సో బ్లాకర్ అంటే బేసిక్‌గా ఏమంటే ఏదైతే మనం పని చేస్తుంటామో ఆ పని మనము వేరే ఇష్యూ వల్ల ఏదైనా ఇష్యూ వల్ల మనము చేయకోకుండా అది ఆగిపోయిందంటే దాన్ని బ్లాకర్ అంటాం. ఓకేనా? ఓకే. సో ఇక్కడ ఇదంతా ఎందుకొచ్చిందంటే ఎంపెరికిజం. అంటే నాలెడ్జ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఎక్స్‌పీరియన్సెస్ అండ్ మేక్ డెసిషన్స్ బేస్డ్ ఆన్
వాట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్. అంటే ఇప్పుడు ఏం అబ్జర్వ్ చేసినాము, ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఇంకా యాక్సెస్ ఇష్యూస్ ఇవి ఉన్నాయి కదా. సో ఇవన్నీ నెక్స్ట్ లో రాకుండా చూసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, we learn from our experiences. Clear? Scrum employs an iterative incremental approach to optimize predictability and to control risk. Scrum engages group of people who collectively have all the skills and expertise to do work and share or acquire such skills as needed. సో ఇక్కడ ఏమన్నారు, ఇటరేటివ్. సో ఇటరేటివ్ అంటే దాని తర్వాత ఒకటి రిపీట్ అవ్వాలి, రిపీటెడ్. ఇటరేటివ్ అంటే ఏం లేదు, రిపీటెడ్. ఇక్కడ ఏముంది, అప్డేట్ అప్డేట్ కదన్నా ఇటరేటివ్ మీన్స్. ఇటరేటివ్ అంటే కాదు అప్డేట్ కాదు, రిపిటేటివ్. రిపీటేటివ్, రిపీట్ అవుతుంటుందండి. సో ఇక్కడ ఏముంది, రిపీట్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ ఏముంది రిపీట్. సో అదేం లేదు, ఇటరేటివ్ అని అంటాం అనమాట. Scrum employs an iterative incremental approach to optimize predictability and control. సో ఇటరేటివ్ అంటే రిపిటేటివ్. సో దాన్ని మనం ఇక్కడ స్ప్రింట్ అనే అంటాం. ఓకే, సేఫ్ లో అయితే మనము సేఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో అయితే ఇటరేటివ్, ఇటరేషన్ 1, ఇటరేషన్ 2, ఇటరేషన్ 3 అని అంటాం. స్క్రమ్ లో మనం ఏమంటాం, స్ప్రింట్ 1, స్ప్రింట్ 2, స్ప్రింట్ 3 అట్లా అంటాం. ఓకే ఓకే. Scrum engages group of people who collectively have all skills and expertise to do work and share or acquire such skills needed. ఇప్పుడు స్క్రమ్ అక్వైర్స్ కలెక్టివ్ పీపుల్ అని ఉంది, ఎంగేజెస్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంది. ఇది అనేది ఏమంటే స్క్రమ్ టీమ్. మనం స్క్రమ్ టీమ్ ఏమనుకున్నాం, ప్రోడక్ట్ ఓనర్, స్క్రమ్ మాస్టర్, డెవలపర్స్ ఉంటారు. ఓకే, ఏ స్క్రమ్ టీంలో అయినా ప్రోడక్ట్ ఓనర్, డెవలపర్స్ అయితే అది కామన్. డెవలపర్స్ ఉంటారు కదా, బేస్డ్ అపాన్ అవర్ టెక్నికల్ స్టాక్. మన ప్రాజెక్ట్కి ఏదైతే టెక్నికల్ స్టాక్ అవసరమో, ఒక టెక్నికల్ స్టాక్ అని, వాట్ ఈస్ యువర్ టెక్నికల్ స్టాక్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ అని అడుగుతారు. ఓకేనా, చెప్తున్న తర్వాత. సో మనకైతే ఈ ప్రాజెక్ట్ కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్, దాని స్కిల్స్ బేస్ చేసుకొని ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్, యాంగులర్ కావాలా, లేదంటే ఫుల్ స్టాకా, లేదంటే నోడ్ జేఎసా, లేదంటే ఇంకా బ్యాక్ ఎండ్ ఏదో టెక్నాలజీ జావానా, స్ప్రింగ్ బూట్, ఇంకా సో వాళ్ళకి ఏం అవసరమో వాళ్ళందరినీ వాళ్ళు హైర్ చేసుకొని ఒక టీమ్గా ఫామ్ చేస్తారు. ఇంకా టెస్టర్స్ ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళు టెస్టర్స్ కావాలనుకుంటే హైర్ చేసుకుంటారు. ఒకవేళ టెస్టర్స్ లేరు, ఇప్పుడు టెస్టింగ్ చేయాల. సో ఇక్కడ ఏమని ఉంది, Scrum engages group of people who collectively have all the skills and expertise to do the work and share or acquire such skills. ఇప్పుడు టెస్టర్స్ లేరు, మనం టెస్టింగ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏమంటే డెవలపర్సే వాళ్ళు టెస్టింగ్ నేర్చుకొని వాళ్ళే టెస్టింగ్ చేయాలన్నమాట. సో టెస్టింగ్ ఏం పెద్ద కష్టం ఏం కాదు, వాళ్ళు కూడా నేర్చుకోవాలి. సో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఒక టీం ఉంది, ఆ టీంలో టెస్టర్స్ కూడా ఉన్నారు. ఓకే, టెస్టర్స్ ఉన్నారు, డెవలపర్స్ ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు ఏమంటే ఆ టీం ఉంది, ఆ టీంలో ఉండే వాళ్ళు అందరూ అన్ని స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలన్నమాట. అందరూ ఆల్రౌండర్ అయ్యిండాలి. ఓకే, సో అందరూ అన్ని పనులు చేయాలండి. ఇప్పుడు టెస్టర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ కూడా నేర్చుకోవాలా, డెవలప్మెంట్ లో ఉన్నారు, వాళ్ళు టెస్టింగ్ కూడా నేర్చుకోవాలి. ఓకే, క్రాస్ ఫంక్షనల్ టీమ్ అంటారు అనమాట. ఎవరికైతే అందరూ అన్ని పనులు చేయాలి. సో ఐ మీన్ ఏ టెస్టర్ కెనాట్ బి ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ డెవలప్మెంట్, బట్ అట్లీస్ట్ యూ కెన్ లెర్న్ అండి. ఓకే, Scrum combines 4 formal events for inspection and adoption within the containing event. The sprint, the events work because they implement empirical Scrum pillars of transparency, inspection, and adoption. Scrum combines 4 formal events for inspection, adoption within a containing event. The sprint. The events work because they implement empirical
Scrum pillars, transparency, inspection, and adoption. Okay. So there are 3 pillars of Scrum. How many pillars of Scrum are there? There are 3 pillars. So one of the important interview question. So how do you implement Scrum? How do you implement 3 pillars in Scrum అని అడుగుతారు. ఓకే. Yes, ఒక 5 minutes break ఇస్తాను నేను. ఓకేనా. We'll again connect at 8:13. Okay. ఓకే. సో ఇంటర్వ్యూలో ఏమడుగుతారంటే, సో హౌ మెనీ pillars are there in Scrum అని అడుగుతారు. ఒక బిట్ ఆర్ వాట్ ఆర్ 3 pillars of Scrum అంటారు. సో అప్పుడేమంటే దెర్ ఆర్ 3 pillars of Scrum. సో నెక్స్ట్ ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్ ఏమడుగుతారంటే, హౌ డు ఇంప్లిమెంట్ 3 pillars in Scrum అని అడుగుతారు. ఓకే. సో హౌ మెనీ pillars are there in Scrum? Three. Okay, what is those? Transparency, inspection, and adaptation. సో ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే ఏమి? మీనింగ్ గూగుల్లో చెక్ చేయండి. మీకు ఏదైనా కానీ ఒక వర్డ్ కానీ అర్థం కాలేదంటే కదా, దానికి మీనింగ్ ఫస్ట్ గూగుల్లో చెక్ చేసేసేయండి. ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇదే కాదు, ఏదైనా కానీ ఫస్ట్ చేసిన పని అది. మనకి ఏదైనా చదివేటప్పుడు దాని మీనింగ్ ఫస్ట్ కోర్ మీనింగ్ తెలిస్తే మనం దాన్ని మనకు ఎలా రిలేట్ చేసుకోవాలో ఏమనేది మనం మన ప్రాజెక్ట్ కానీ మన వర్క్ కానీ ఎలా రిలేట్ చేసుకోవాలో మనకు అర్థమవుతుంది. సో ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే ఏం లేదు, ఫ్లెక్సిబుల్ అనమాట. సో ది ఎమర్జెంట్ ప్రాసెస్ అండ్ వర్క్ మస్ట్ బి విజిబుల్ టు దోస్ పర్ఫార్మింగ్ ది వర్క్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దోస్ రిసీవింగ్ ది వర్క్. సో ఇక్కడ హూ విల్ పర్ఫార్మ్ ది వర్క్? ఎవరు పర్ఫార్మ్ చేస్తారు వర్క్? అంటే ఎవరు పని చేస్తారు? డెవలపర్స్. ఓకే. స్క్రమ్ టీమ్ అనుకున్నాం. Yes, sir. As well as those who receive the work. Product ఎవరు? owner, కాదు. Scrum Master, కాదు. క్లయింట్స్. ఓకేనా. క్లయింట్సే కదా, స్టేక్ హోల్డర్స్, Yeah, client. క్లయింట్స్. Yes. చెప్పేది మనకి ఎవరు రిసీవ్ చేస్తారంటే క్లయింట్స్, స్టేక్ హోల్డర్స్, వీళ్ళందరూ అనుకోండి వాళ్ళు రిసీవింగ్ వర్క్. ఓకే. సో వాళ్ళకు వీళ్ళకి ఇద్దరికి కనిపించాలి. ఎవరైతే పని చేపించుకుంటున్నారో వాళ్ళకి పని కనిపించాలి, ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళకి పని కనిపించాలి. ఓకే. విత్ స్క్రమ్ ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ది perceived state of its 3 formal artifacts. ఓకే. సో ఆర్టిఫాక్ట్స్ అంటేనే మీకు గుర్తు వచ్చేసాయి ఇలా. హౌ మెనీ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఆర్ దేర్? So how many artifacts are there? Artifacts. 3. ఈడే ఉంది కదా. With some important decisions are based on the perceived state of its 3 formal artifacts. What are those 3 formal artifacts? Sprint backlog, product backlog, and increment. So these are the 3 formal artifacts. Okay, you can say artifacts. Artifacts
that have low transparency can lead to decisions that diminish value and increase risk. Okay. So now how do we implement transparency ante with the help of the formal artifacts, with the help of the 3 artifacts. సో ఇక్కడ ఏమంటే ఇప్పుడు జీరోకి వెళ్తాం. జీరోకి వెళ్తే ఏముంది ఇక్కడ స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్, ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్, ఇవి కూడా ఆర్టిఫాక్ట్సే కదా. విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ది Yes. ఆర్టిఫాక్ట్స్ వీ విల్ ఇంప్లిమెంట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. ఓకేనా. సో మనం జస్ట్ మన జీరా బోర్డుకి యాక్సెస్ ఇస్తాము. క్లయింట్స్ కానీ స్టేక్ హోల్డర్స్ కానీ ఎవరెవరైతే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు ఈ ప్రాజెక్ట్లో మొత్తం అందరికి మనం యాక్సెస్ ఇస్తాం బోర్డుకి. సో వాళ్ళు చూసుకోవచ్చు. ఓకే. మన టీం మెంబర్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళకి అసైన్ చేసి ఉంటాము. వాళ్ళకి తెలుస్తుంది వాళ్ళు ఏమేమి వర్క్ చేస్తున్నారు, ఏ టాస్క్ పైన వర్క్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. అట్లే క్లయింట్స్ కానీ స్టేక్ హోల్డర్స్ కానీ వాళ్ళు కూడా యాక్సెస్ ఇస్తాం. వాళ్ళు కూడా తెలుస్తుంది ఎంత వర్క్ చేస్తున్నారు, ఇప్పుడు ఎన్నో స్ప్రింట్లో ఉన్నారు, ఏ ఫీచర్ పైన వర్క్ చేస్తున్నారు అనేది వాళ్ళకు విజిబిలిటీ ఉంటుంది. సో హౌ డు ఇంప్లిమెంట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ది 3 ఫార్మల్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ వీ విల్ ఇంప్లిమెంట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. ఓకే. ఇంకో లాస్ట్ పాయింట్ ఏముందంటే artifacts that have low transparency can lead to decisions that diminish value and increase risk. Okay. So how do we implement transparency ante emantarante with the help of the scrum artifacts. Okay. సో ఊరినే ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఉంటే సరిపోతుందా అంటే ది ఆర్టిఫాక్ట్స్ లో స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్ ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ కానీ లో ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే అన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ లేకోకుండా, యూజర్ స్టోరీ సరిగ్గా రాయకోకుండా, దానికి యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియాస్ లేకోకుండా, ఓకే, ఊరిని నామవాస్తుకు అక్కడ మెయింటైన్ చేస్తాను అంటే కదా అది దాంట్లో ఏమి రిస్క్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇంక్రీజెస్ రిస్క్, దాని వాల్యూ అనేది ఏముండదు. ఓకే. సో మనము ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్‌గా యాజ్ పర్ ది ప్రాసెస్, యాజ్ పర్ ది యూజర్ స్టోరీ ఫార్మాట్స్, ఓకే, ఆల్ ది రిక్వైర్మెంట్స్ షుడ్ బి దేర్. ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు డెవలపర్స్ అక్కడ యూజర్ స్టోరీ క్రియేట్ అయ్యిండదు కానీ వీళ్ళు ఒక టాస్క్ పైన వర్క్ చేస్తారు. అప్పుడేమవుతుంది, ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది ఉంటుందా ఉండదు కదా. అర్థమైంది నేను చెప్పేది. ఒక్కోసారి ఏం చేస్తారంటే ఏదో ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉండింటుంది, సో మధ్యలో ప్రోడక్ట్ ఓనర్ ఎవరో ఒకరు చెప్పింటారు వీళ్ళు, లేదంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తారు. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం చెప్పాలన్నమాట. వీ షుడ్ నాట్, మనం యాజ్ స్క్రమ్ మాస్టర్ we should tell if you are working on any task that should be created in Jira. సో ట్రాన్స్పరెన్సీ అర్థమైందా? హౌ డు ఇంప్లిమెంట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ 3 ఆర్టిఫాక్ట్స్. అండ్ అగైన్ low transparency can lead to decision that diminish value and increase risk. ఓకే. అక్కడ మనము స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్, ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ లో కూడా మనము అది నీట్ గా చూసుకోవాలన్నమాట. అన్న 3 ఆర్టిఫాక్ట్స్ లో స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రొడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ అన్నారు. థర్డ్ వన్ ఇంకొకటి ఏదన్నా? ఇంక్రిమెంట్. సో ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఏం లేదు, వర్కింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అంతే. వీళ్ళంతా వర్క్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోతుంది కదా, కంప్లీట్ అయిపోతుంది ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి. అది ఎన్విరాన్మెంట్ అవుతుంది లేదంటే అది వాళ్ళ డెసిషన్స్ ప్రకారం ఉంటుంది. వర్కింగ్ సాఫ్ట్వేర్ దాన్ని మనం ఇంక్రిమెంట్ అంటాం అనమాట. ఇప్పుడు మనము ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము. ఇది ఇప్పుడు ఏముంది, క్రియేట్ ఏ లాగిన్ పేజ్ ఫర్ మొబైల్ యాప్. ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఇది ఎప్పుడు ఇంక్రిమెంట్, ఇది ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ అనేది ఉంది, ఫస్ట్ ఇది ఉంది అనుకోండి. ఎన్ని ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఉన్నాయి? 3 ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఉన్నాయి. ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్, స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్, లాస్ట్ వన్ ఏముంది, ఇంక్రిమెంట్ కదా. సో ఇదేముంది, ఫస్ట్ ఇప్పుడు యూజర్ స్టోరీ డిస్కషన్స్ అయిపోయింది, గ్రూమ్ చేశారు, వీళ్ళు డెవలపర్స్ స్ప్రింట్ లెగ్ తీసుకున్నారు, వీళ్ళు స్ప్రింట్ వర్క్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్ వచ్చింది. ఈ స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్ అయిపోతున్న తర్వాత వీళ్ళు లాగిన్ పేజ్ క్రియేట్ చేసేసారు. ఈ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇది ఇప్పుడు అది కంప్లీట్ అయిపోయిందంటే యూజర్ షుడ్ బి యూజబుల్ అనమాట. ఇంక్రిమెంట్ అంటే వర్కింగ్ సాఫ్ట్వేర్. ఇప్పుడు ఏముంటుంది, యూజర్ క్యాన్ గో అండ్ దెన్ యూ కెన్ లాగిన్.
అంటే లోపల ఫీచర్స్ ఉంటాయో లేవో అని దట్ ఈస్ సెపరేట్ అనమాట. అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ బి లాగిన్. అప్పుడు మనం యూజబుల్ అంటాం. Like it has to be accessed. ఎంవిపి ఉన్నారా? సో ఇవి కూడా అడుగుతారు వాట్ ఈస్ ఎంవిపి అని. ఎంవిపి అని కొడుతుంటే అది జైలు వచ్చేస్తుంది. A minimum viable product or MVP is a product with enough features to attract early adopter customers and validate a product idea early in MVP ఉంది. ఇంకోటి ఏది ఉంది? మినిమం వయబుల్ ప్రోడక్ట్, మినిమం మార్కెటబుల్ ప్రోడక్ట్. మినిమం మార్కెటబుల్ ప్రోడక్ట్. Minimum marketable product. So marketable అంటే this concept describes that if you are creating a product that has smallest possible feature to help the users such as early adoption innovation, this feature can be sold and marketed. సో ఇది ఎంఎంపి అంటే, సో ఇది ఇంక్రిమెంట్ అనుకోండి మీరు. అంటే వర్కింగ్ సాఫ్ట్వేర్ మనం ఏమంటామంటే ఇంక్రిమెంట్ అని అంటాం. ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఏమన్నా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తానా? సో ఇంక్రిమెంట్ అనే దానికి ఇక్కడ మనకు మీకు డౌట్ ఏమంటే, సో మీరు స్ప్రింట్ బ్యాక్‌లాగ్ అంటున్నారు, ప్రొడక్ట్ బ్యాక్‌లాగ్‌లో అంటున్నారు. మాకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇంక్రిమెంట్ ఎక్కడ అని అదే కదా క్వెషన్. Yes, Anna. You said no in that sprint and 3 product ఆర్టిఫాక్ట్స్. backlog లో add అంటే that will be increment అంటున్నారు. అదే వర్కింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్‌ని మనం ఇది కంప్లీట్ అయిపోతే దాన్ని మనం ఇంక్రిమెంట్ అంటాం. సో అది మనకేం కనిపించదు. అది కనిపించాలంటే మనం అప్లికేషన్ అది సాఫ్ట్‌వేర్‌లోనే అది మనకు కనపడుతది. ఓకే. సో ఇంకో పాయింట్ ఏమంటే ఇక్కడ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఎనేబుల్స్ ఇన్స్పెక్షన్. ఇన్స్పెక్షన్ వితౌట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఈస్ మిస్‌లీడింగ్ అండ్ వేస్ట్‌ఫుల్. సో ఇది అర్థమైందా? ట్రాన్స్పరెన్సీ ఎనేబుల్స్ ఇన్స్పెక్షన్. Inspection without transparency is misleading and wasteful. ఇప్పుడు ఏమంటే, ఇప్పుడు ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇప్పుడు మనకంతా ఓపెన్‌గా ఉన్నప్పుడు ఏమంటే, మనం వెళ్లి చెక్ చేయొచ్చు. ఇన్స్పెక్షన్ అంటే ఏమి? చెక్ చేయడం అంతే. సో అది ఏం చెక్ చేస్తామని మనం చెక్ చేయడం. ఓకే. సో మనం చెక్ చేస్తాము. ట్రాన్స్పరెన్సీ లేకోకుండా మనం పోయి అక్కడ చెక్ చేస్తే వేస్ట్ అన్నమాట. మిస్‌లీడింగ్ అండ్ వేస్ట్‌ఫుల్. ఓకే. చాలండి. నేను రేపు చెప్తాను మళ్ళీ. నాకు కూడా కొద్దిగా థ్రోట్ ఇంకా జలుబుంది. థియరీ పార్ట్ కదా! మీకు కూడా చాలా ఎక్కువైనట్లు అనిపిస్తుంది తెలిసి. సో మీరు ఒక 4, 5 సార్లు చదివినారనుకో, ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడు. మీరంతా మీరు చదివినారనుకో 100%లో కనీసం ఒక 5% అయినా అర్థమవుతది కదా! ఫస్ట్ టైమ్ చదివినప్పుడు. సెకండ్ టైమ్ చదివినప్పుడు జస్ట్ ఎ మినిట్. సెకండ్ టైమ్ చదివినప్పుడు ఒక 15%. థర్డ్ టైమ్ చదివినప్పుడు ఇంకొంచెం అర్థమవుతది. మీకు ఎవరైనా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయకోకుండా. అలానే ఒక 10 టైమ్స్, ఒక 20 టైమ్స్ చదివినారనుకోండి, మీకు 30, 40% అర్థమైపోతది. ఓకేనా? సో అర్థమవుతది. ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. మీరంతా మీరు చదువుకుంటే ఒకవేళ అర్థమవుతది. సో ఇప్పుడు మీరు అక్కడ ఎళ్లి, ఇక్కడ ఎళ్లి వెబ్‌సైట్‌కి వెళ్లి, యూట్యూబ్‌కి వెళ్లి అవన్నీ మీరు నేర్చుకుంటే ఒక 60, 70% ఆర్ 80% మీకు అర్థమవుతది. ఓకేనా? సో ఇంకా మీకు 20% గ్యాప్ ఉంటది. ఆ 20% మీకు ఎక్కడ గాని దొరకదు. సో మీకు 80% అర్థమవుతది. మీరంతా మీరు చదువుకునే మీకు 80% మీరు నేర్చుకుంటారు. సో ఈ 20% ఏమంటే రియల్ టైమ్ స్క్రమ్. మనము ఇక్కడ చెప్పే రియల్ టైమ్‌లో ఆ 20% నేర్చుకోవాలన్నమాట. సో ఈ 20% మీకు జాబ్ క్రాక్ చేయడానికి
హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో మీకు 80% వచ్చు నాకు జాబ్ వస్తుంది అంటే రాదు. ఆ 20% ఉన్నది కూడా ఉండాలి రియల్ టైంది. సో అప్పుడే మీకు జాబ్ వస్తుంది. సో మీరు ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినారంటే 0 నుంచి వచ్చినారండి. ఓకే. సో మనకి టైం పడుతుందా జాబ్ వచ్చాక? ఖచ్చితంగా పడుతుంది. సో మనం ఏం చేయాలి, మనకి ఏదైనా కోర్స్ జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు దానికి ముందునే మనం ఇప్పుడు టెక్నికల్ అంటే ఎక్స్‌పెక్ట్ అవి మనము కాదు. బట్ థియరీ పార్ట్, ఇది థియరీ రిలేటెడ్ థింగ్ కదా! మనము నేర్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో అందుకే నేను మీకు జాయిన్ కాకముందునే నేను అవి పంపించా. ఏంటి అజైల్ మేనిఫెస్టో, స్క్రమ్ గైడ్. మీరు చదువుకొనొస్తే అర్థమవుతది. మీరు క్వెషన్‌లు కూడా అడగగలరు. ఓకేనా? మీరు ఏం చదువుకోకుండా వస్తే క్వెషన్‌లు అడగలేరు. అర్థమవుతుంది కదా? Yes. నా హ్మ్. లో ఈ ప్రాజెక్ట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అర్థం as well as బ్రేక్ Confluence. యువర్ వాయిస్ ఈస్ బ్రేకింగ్. Now no? ఓకే. లైక్ అజైల్‌లో ప్రాజెక్ట్స్ ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం, ఎట్లా రన్ చేస్తాము, ఆడ నుంచి కాన్ఫ్లుయెన్స్‌లో as well as జీరాలో ఆ! ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం అది చూపిస్తే ప్రాక్టికల్‌గా థియరీ అనేది చూడొచ్చన్న. ఎట్లైనా నేర్చుకోవచ్చు అది. నువ్వు లైక్ అనుకుంటావు ప్రాక్టికల్‌గా అన్నీ ఉంటే మేలు చేస్తాం. కదా! అన్నీ చేస్తాను. హ్మ్. ఓకేనా? ఓకే. ఇది స్క్రమ్ గైడ్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసింది. ఇప్పుడు నీకు ఇవే రాంది అదేం చేస్తావు చెప్పు? సో నేను ఆడికెళ్ళి స్ప్రింట్ బ్యాక్‌లాగ్, ప్రొడక్ట్ బ్యాక్‌లాగ్ అని, సో అక్కడ ఆహ్, ఇన్స్‌పెక్షన్, అడాప్షన్ అనేది ఏమి ఉండదు. ఇప్పుడు యెస్ అన్న. రియల్ టైమ్‌లో అవన్నీ మనము ఇప్పుడు ఇన్స్‌పెక్షన్, అడాప్షన్ అంటే నేను రేపు ఆడ స్క్రమ్‌లో ప్రొడక్ట్ బ్యాక్‌లాగ్, స్ప్రింట్ బ్యాక్‌లాగ్ పోతే నీకు ఒక థాట్ రాల్లా. సో థిస్ ఈస్ హౌ వి ఇంప్లిమెంట్ 3 పిల్లర్స్ అని. యెస్ అన్న. ఓకే. మనం స్క్రమ్ ఈవెంట్స్ అంటే నీకు ఇన్నున్నాయి స్క్రమ్ గైడ్‌లో ఈవెంట్స్. మనం ఇలా చేస్తున్నాం అనేది రావాల. అదే నేను చెప్పింది మీకు 80% మీరు నేర్చుకుంటే డైరెక్ట్ ఆటికే ఎళ్ళిపోయాను నేను. ఓకే. హ్మ్. సో ఓన్లీ రియల్ టైమ్ చెప్పమంటే చెప్పేస్తాను. ఓకే. పోతాం మనము రియల్ టైమ్ ఎలా అంటే జీరా ఓపెన్ చేస్తాను. అన్నీ జీరాలో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం జీరాలో అంటే ఓన్లీ మనము అజూర్ గదా యూజ్ చేసింది. అజూర్‌లో యూజ్ చేసినాము. అజూర్‌లో మనము ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసినాము. ఒక ప్రాజెక్ట్ మనము యూజర్స్ టీమ్ మెంబర్స్‌కి యాక్సెస్ ఇచ్చాము. అంతవరకే. సో మనం ఇంకా బ్యాక్‌లాగ్ ఏమి చేయలేదు. యూజర్ స్టోరీస్ యెస్ రాయలేదు, అన్న. ఎపిక్స్ రాయలేదు. ఓకేనా? దాని తర్వాత స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ ఎలా చేస్తాము, ఇవన్నీ డెఫినిషన్ ఆఫ్ డన్, డెఫినిషన్ ఆఫ్ రెడీ. సో ఇవన్నీ ఎలా అనేది ఆహ్, ఏముండదు. సో ఇంగట్లనే స్క్రమ్ మాస్టరు ఏది కూర్చొని చేసేది ఏది ఉండదనమాట రియల్ టైమ్‌లో. ఓన్లీ ఆర్గనైజ్, ఫెసిలిటేషన్ మాత్రమే చేస్తారు. ఓకేనా? సో కోడింగ్ రాయడము, సో ఇలాంటివి అన్నీ ఏంటివి ఉండవు. ఓకే. రియల్ టైమ్ అంటే ఏమంటే, సో రియల్ టైమ్‌లో ఎలా చేస్తారు అనేది మీకు ఐడియా రావాల. ఓకేనా? సో ఇలా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు నాకు తెలిసి. ఇంత క్లారిటీగా యెస్ అన్న. మీరెవరైనా ఫ్రమ్ జీరో టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ఫైన్ అది. ఆ! అదే గూగుల్‌లో గూడా మీరు గూగుల్ అంటే యూట్యూబ్‌లోకెళ్ళి సో ఎక్స్‌ప్లెయినింగ్ 3 పిల్లర్స్ ఇన్ స్క్రమ్ అని కొట్టండి. సో ఎవరైనా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తారు ఇంత నీట్‌గా. ఫెయిర్. అదే నేనేమంటే మీరు ముందునే చదువుకొనొచ్చేస్తే, నేను మొత్తం అంతా జీరాలోనే స్టార్ట్ చేసేస్తాను మొత్తం అంతా. ఇప్పుడు జీరాలో 3 ఆర్టిఫాక్ట్స్ అన్నప్పుడు మీకు అవన్నీ తెలిసిపోయిండల్లా. సో నేను హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ అంటే కొంచెం థియరీ అనేది కొంచెం ఫాస్ట్‌గా చెప్పండి అట్లా అంటున్నా. చెప్దాంలే. సో కావాలంటే హ్మ్. మీకు ఈవినింగ్ ఉంటే ఈవినింగ్ గూడా ఒక కొంచెం తీసుకుందాం క్లాస్. ఒకవేళ మీకేమన్నా ఫ్రీగా ఉంటే. ఈవినింగ్. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే. రైట్.
Okay, thank you. Yes, bye.